what you have learned um, in our last class, I think we uh, have actually ventured into the world of grammar and language, right? So I think by now you know the formal definition of grammar. Hello, হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমরা ফর্মাল ডেফিনিশন অফ গ্রামার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা শিখেছি, যেখানে আমরা দেখেছি যে গ্রামার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আ ফোর টাপল হ্যাঁ স্যার, where 4 টাকা। we know that the elements of or the components of the tuples are, first of all, a set of all variables, then a set of all terminals, then a set of all productions is the most important part, and then a special variable called s, symbolizing the start symbol, and it is the symbol from which all the derivations of any string belonging to the language of the grammar should start, right? স্যার 4টে জিনিস ছিল। হ্যাঁ, এই চারটে জিনিস ছিল এবং আমরা যেটা দেখেছি যে we have learned what is a production, we have learned what is a derivation, right? And we have also learned what is a what is a single step derivation and what is a multiple step, possibly multiple step derivation, and how it can be denoted, right? Okay. হ্যাঁ স্যার। Here I should mention one thing, that you have learned that to depict the fact that a particular string is derived from another one in possibly multiple steps, we have used the symbol that is the symbol that we use for denoting implies that. So the implies that sign, and then on top of it there will be a star, right? So the arrow with a double line for its shaft, an arrow with a double line for its shaft, that is the symbol that we actually have used copiously in our mathematics to symbolize implies that, right? Are you getting me? হ্যাঁ স্যার। সুতরাং ডেরিভেশন বোঝাতে, Yes, sir. to show that a certain string is derived from another one, আমরা ওই সিম্বলটা ইউজ করেছি। আর যদি যেটা রেজাল্ট্যান্ট যে স্ট্রিং সেটা যদি বিটা হয়, আর যদি যেটা সোর্স স্ট্রিং সেটা যদি আলফা হয়, তাহলে আমরা লিখেছি আলফা ইমপ্লাইজ দ্যাট সাইন আলফা প্রোডিউসেস বিটা। বিটা না, আলফা প্রোডিউসেস বিটা তো বলেছিলেন স্যার। না, ডিরাইভস ও ডিরাইভস, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিরাইভস বিটা। প্রোডাকশনে যখন আমরা সিঙ্গেল অ্যারোটা লিখি, দ্যাট শুড বি read as produces. If there is a production alpha arrow beta, then we should read it as alpha produces beta. But if in case of derivation, we should I think we have lost our connection. Are you? স্যার আবার এসছে স্যার, শুনতে পাচ্ছি এখন। কি বললেন মাঝখানে শুনতে পাইনি। শোনা যাচ্ছে না কিছু। Okay, so as I have told you, hard times are back and all quiet on the offline front. We are back again on the online front. So our struggle will be on, as we don't have, or we have nothing to lose save the shackles, as I keep on saying this, repeating this. So আমাদের চেষ্টা করে যেতেই হবে. We should not succumb to the obstacles
posed by whatever development that is taking place. So now, am I audible to everybody again? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I think by now we should be confident about when we should call call it a production and why we should call it and when we should call it a derivation. তাই তো, কাকে আমরা ডেরিভেশন বলবো আর কাকে আমরা প্রোডাকশন বলবো এইটা নিয়ে নিশ্চয়ই আর কোনো কনফিউশন নেই। এবং না স্যার। প্রোডাকশনটা হচ্ছে যখন ডিরেক্টলি কোনো প্রোডাকশন রুল দেয়া থাকবে তখন আমরা বলবো যে প্রডিউসেস। আর যখন আমরা পসিবলি মাল্টিপল স্টেপে একটা স্ট্রিং থেকে আরেকটা স্ট্রিংকে জেনারেট করব অ্যান্ড ইন ইচ স্টেপ মেকিং ইউজ অফ সাম প্রোডাকশন, তখন আমরা এটাকে বলবো ডেরিভেশন অ্যান্ড উই উইল call it or we utter it or we will read it like alpha derives beta, right? And when alpha arrow beta is given as a production, then we will call it alpha produces beta, right? এইখানে কোনো মানে প্রোডাকশন মানে প্রোডিউসার্সকে আমি সিঙ্গেল স্টেপ ডেরিভেশন বলতে পারি, বলতে পারো, কিন্তু কিন্তু মানে তুমি যদি সিঙ্গেল স্টেপ ডেরিভেশন বলতে চাও তাহলে মানে কিন্তু মানে তোমার মানে তুমি যদি রিটেন ওয়েতে তুমি যদি ওটাকে এক্সপ্রেস করতে চাও তোমায় কিন্তু সেই ওই ইমপ্লাইজ দ্যাট সিম্বলটা ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ সেটা অবশ্যই। মানে আলফা প্রডিউসেস বিটা একটা প্রোডাকশন আছে, তুমি যদি এটাকে দেখাতে চাও অ্যাজ আ সিঙ্গেল স্টেপ ডেরিভেশন, তোমায় কিন্তু লেখার সময় when you will write তোমাকে লিখতে হবে কিন্তু আলফা ওই implies that symbol তারপরে বিটা। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু তুমি মানে you can consider a production as a single step derivation. Even any string can produce or can derive itself in zero step. মানে in that case there should not be any production at all. There may not be any production at all. মানে ধরো কোনো আলফা অ্যারো বিটা এরকম কোনো প্রোডাকশনই নেই। এনি স্ট্রিং আমরা বলতে পারি আলফা, মনে করো আলফা, আমরা বলতে পারি আলফা ডিরাইভস আলফা ইন জিরো। হ্যাঁ সেটার জন্য তো কোনো প্রোডাকশন দরকার নেই। হ্যাঁ মানে বাই দ্য ভেরি ডেফিনিশন অফ derivation we can say that a string derives itself in zero step. In zero step মানে because for this we don't have to use any production, so alpha derives প্রোডাকশন alpha. রুলস, হ্যাঁ। So alpha derives alpha in zero step, we can say that, we can very well say that, right? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। সুতরাং alpha derives alpha মানে a string derives itself in zero step. If alpha produces beta is given as a production rule, then we can say that alpha derives beta in single step, right? And হ্যাঁ স্যার and in general we can say that alpha derives beta in possibly multiple steps যদি আমরা n number of স্টেপে আমরা বিটা স্ট্রিংটাকে আলফা স্ট্রিং থেকে ডিরাইভ করতে পারি। We can reach the string beta starting from the string alpha in multiple steps and in each step using or making use of one production or a single production. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. এই হচ্ছে বেসিক মানে প্রোডাকশন আর ডেরিভেশনের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা। আচ্ছা, আর একটা সিম্বল যেটা আমি হয়তো আগের দিন ইউজ করিনি, সেটা হচ্ছে আমরা তো নর্মালি আমি যেটা বলেছিলাম যে আলফা প্রডিউসেস বিটা ইন পসিবলি মাল্টিপল স্টেপস। এই কথাটার মানে কি? এই যে ইন পসিবলি মাল্টিপল স্টেপস, এই কথাটার মানে আমি যদি প্রিসাইজলি আই ওয়ান্ট টু স্পেল দিস আউট, দেন if n be the number of steps, then what will be the range of n, or what will be the lowest value of n? মিনিমাম একটা না, minimum zero. Minimum zero in zero or স্যার more. যদি
জিরো যদি হয়ে যায় তাহলে তো ওটা ডিরাইভ কি করে বলছি আমি, ওটা তো কেন? জিরো স্টেপ, এই তো তুমি শিখলে তো যে এনি স্ট্রিং ক্যান ওটা ডিরাইভ জিরো স্টেপ ইটসেলফ। ডেরিভেশন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা জিরো স্টেপ ডেরিভেশন, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে সুতরাং জিরো হবে। সুতরাং আমি আমি যদি বলি যে আলফা ডিরাইভস বিটা ইন পসিবলি মাল্টিপল স্টেপস, অ্যাকচুয়ালি আমি বলছি যে আলফা ডিরাইভস বিটা ইন 0 অর মোর স্টেপস, রাইট? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ And স্যার। all and only in that case, মানে when the minimum value of n will be 0, only in that case we should write the symbol that is that implies that symbol, and topped by or on top of it there will be the star symbol or asterisk symbol, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাঁ স্যার। যখনই implies that সিম্বলের মাথায় ওই স্টার সিম্বলটা থাকবে তখন এটা বোঝাবে 0 or more স্টেপ। এবারে আমি যদি এন এর মিনিমাম ভ্যালুটাকে আমি যদি আরেকটু করে দিই, আরেকটু মানে বা এন এর রেঞ্জটাকে যদি আমি আরেকটু ছোট করে দিই, মানে আমি যদি এন কে 1 থেকে শুরু করতে চাই, মানে মিনিমাম ভ্যালু অফ এন শুড বি 1, তার মানে পসিবলি মাল্টিপল স্টেপস, এটা না না বলে আমি যদি বলি যে আলফা ডিরাইভস বিটা ইন 1 অর মোর স্টেপস, এটাকে লিখে প্রকাশ করার জন্য মানে ইন আ রিটেন ম্যানার আমরা কোন সিম্বলটা ইউজ করি? সেটা হচ্ছে ওই ইমপ্লাইজ দ্যাট সিম্বল, দেন অন টপ অফ ইট অনলি প্লাস, নট অ্যাস্টেরিক, প্লাস। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই কেন এই নোশনটা কেন এই নোশনটা ইউজ করি না? আচ্ছা আগে বলো তো, ওই ওই আগেরটার ক্ষেত্রে আমরা কেন স্টারটা ইউজ করছিলাম? ওই কারণ স্যার ওখানে সিঙ্গেল মানে জিরো স্টেপে আমরা না পৌঁছে হোয়াই যাচ্ছিলাম। স্টার, হোয়াই of all possible symbols we have chosen star, মানে is there any mathematical ground for choosing স্যার star? ওটা ক্লিন ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করে। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম যে ওই মানে যদি আর একটা রিলেশন হয় তাহলে আর স্টার এটা হচ্ছে ওর রিফ্লেক্সিভ ট্রানজিটিভ ক্লোজারকে মিন করে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আর ওই 0 অর মোর স্টেপে ডিরাইভ করছে যখন, মানে 0 অর মোর মানে ডেরিভেশন ইন 0 অর মোর স্টেপ, এই যে রিলেশনটা, দ্য রিলেশন ইনডিউসড বাই ডেরিভেশন ইন 0 অর মোর স্টেপস, এইটা হচ্ছে ডেরিভেশন ইন সিঙ্গেল স্টেপ তার রিফ্লেক্সিভ ট্রানজিটিভ ক্লোজার, মানে the relation induced by derivation in 0 or more steps is actually the reflexive transitive closure of the relation induced by derivation in single step. Clear? হ্যাঁ স্যার। তো সেই জন্যে আমরা ওই 0 or more step বোঝাতে আমরা রিফ্লেক্সিভ ট্রানজিটিভ ক্লোজারটা ইউজ করেছিলাম, স্টার। রিফ্লেক্সিভটাকে আমরা অ্যাড করতে কেন পারি? কারণ এইমাত্র বললাম যে এনি স্ট্রিং ডিরাইভস ইটসেলফ উইদাউট হ্যাভিং দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এনি প্রোডাকশন, এনি স্ট্রিং উইল অলওয়েজ ডিরাইভ ইটসেলফ। সুতরাং এটাকে আমি অ্যাড করে দিতে পারি ওই সিঙ্গেল স্টেপ ডেরিভেশন রিলেশনের সঙ্গে, তাহলে রিফ্লেক্সিভ হয়ে গেল। ঠিক আছে? আর ট্রানজিটিভের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? 2 or more steps, তাই তো? ইজ দ্য থিং ক্লিয়ার? সিঙ্গেল স্টেপ ডেরিভেশন, কি বললেন স্যার? আমার একটা কল চলে এসেছিল স্যার, একটু বলবেন? এইটাই তো মানে দিস ইজ দ্য ইনহেরেন্ট প্রবলেম অফ, অ্যাজ আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট অনলাইন। স্যার ডেলিভারি আসছে স্যার একটা, ওই জন্য সমস্যা হচ্ছে। বললাম তো আমারও তো এক্ষুনি ডেলিভারি আসতে পারে, তো আমার এন্ড থেকেও তো একই সমস্যা। তোমার হ্যাঁ প্রোডাক্টটা স্যার। আলাদা, আমার প্রোডাক্ট হয়তো আলাদা হবে, কিন্তু সমস্যাটা তো এক। বাড়িতে থাকলেই উই টেন্ড টু ইউনো মানে পে হিট টু দিজ অবস্ট্রাকশনস অর ডিস্ট্রাকশনস। নো ওয়ে, হ্যাঁ স্যার। কিছু করার নেই।
কলেজে থাকলে কি তোমার এই ফোনটা আসতো বা এলেও কি তুমি রিসিভ করতে? আমি জানি না। না না স্যার, কলেজে থাকলে তো হতোই না স্যার, তখন অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা এই করতে। সুতরাং বুঝতেই পারলে আমি যেটা বললাম যে হার্ড টাইমস আর ব্যাক, এবং আমাদের ওই শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারানোর নেই। যাই হোক, লেট মি কাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট। সুতরাং ওয়াই ওই রিফ্লেক্সিভ ট্রানজিটিভ, মানে রিফ্লেক্সিভটা হচ্ছে 0 স্টেপ আর ট্রানজিটিভটা হচ্ছে 2 or more স্টেপ। তাহলে এই দুটো যখন অ্যাড হয়ে গেল সিঙ্গেল স্টেপের সঙ্গে, তখনই হয়ে গেল 0 or more স্টেপ, তাই না? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Absolutely clear? Yes, No sir. no confusion or no difficulty in understanding or actually perceiving what I have meant? Okay. So silence is agreement. So I am assuming that you have Yes, understood. sir. Okay. যাই হোক, তাহলে এটা আমরা শিখেছি। তাহলে সুতরাং যদি আমাকে প্রিসাইজলি যদি আমাকে এটা ডিনোট করতে হয়, মানে আমি যদি সার্টেন থাকি যে 0 স্টেপে হবে না, অ্যাটলিস্ট একটা স্টেপ 1 or more স্টেপে ডেরিভেশনটা হবে, দেন উই ক্যান সেফলি ইউজ দ্য সিম্বল দ্যাট arrow with double line for its shape, that is the implies that sign. Then on top of it there will be a plus sign, not the star. And this আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, now what is this? What is R plus? What is R plus? We have discussed about R star. If R is given, what is R star, and what is R plus? Second closerটাকে define করে। In plus, sir. It is the transitive closure. It is the transitive Star closure. except the null string. Star minus plus, epsilon. sorry, sorry. না আমি বলছি in terms of relation. Forget about your grammar. In terms, if R be a relation, then what will be meant by R plus symbolically or under the convention that we follow? If R be a relation, then what will be R plus? What will be meant by the symbol R plus? So all possible sets except the null set. That is the transitive closure, right? সেটাই বলছিলাম। Yes, sir. It is called the transitive closure. It will be the transitive closure. সুতরাং আমি যদি এটা সার্টেন থাকি যে 0 স্টেপে হবে না, তার মানে রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টিটা ওই রিলেশনটা will not exhibit. So it will be only the transitive closure. It will not be the reflexive closure. It will only be the transitive closure. And to denote that, we would choose or prefer that sign plus followed by the symbol of the relation. So সেই জন্যে এইখানে যখন আমি বলছি যে 1 or more step derivation, তখন যে সিম্বলটা আমি ইউজ করব সেটা হচ্ছে ওই implies that sign তার উপরে প্লাস। আর এত কিছু না ভেবে আমি একদম খুব সেফলি আমি ওই সবসময় ওইটা ইউজ করতে পারি, ওই যেটা বললাম স্টার্টটা খুব সেফ, কারণ 0 or more স্টেপ তো। কিন্তু আমি যদি আমার মানে পয়েন্টটাকে বা আমি যেটা বলতে চাইছি, আমি যদি সেটাকে আরো মানে স্পেশালাইজ করতে চাই বা আরো প্রিসাইজ করতে চাই, তখন আমি ওই স্টারটা ইউজ করতে পারি, যদি আমি এই বিষয়ে সার্টেন থাকি যে আমার ডেরিভেশনটা জন্য অ্যাটলিস্ট একটা স্টেপ ইউজ করতে হবে। Is it clear? Yes, sir. So this is what we mean by the symbols ওই implies that
star and implies that plus. Okay, this is their implication. আর এইবারে আমরা যেটা বলতে পারি, now we can refine, ওই তোমরা রিফাইনমেন্ট শিখেছিলে না, রিফাইনমেন্ট, so now we can refine হ্যাঁ one definition that we have already learned. স্যার নেটওয়ার্ক কেটে গেছে স্যার আবার। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে স্যার স্যার। না, এটাই হচ্ছে বারবার। তো যেটা বলছিলাম, তো কখন আমি বলতে পারি একটা স্ট্রিং w belongs to L of G where G is a grammar, তার মানে L of G মানে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ G, তার ডেফিনিশন কি ছিল? ইট ইজ এ সেট অফ অল দোজ w's বিলঙ্গিং টু সিগমা স্টার where w is derived from the start symbol s in 0 or more steps using the production of G. এই এত বড় কথাটা আমায় বলতে হলো, এটা কেউ ছোট্ট করে আমি লিখতে পারি, তোমরা জানো হাউ টু রাইট ইট। L of G will be equal to opening brace w belongs to sigma star where s implies that topped by that star and at the bottom there will be G, then to the right of this symbol will be w, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার এটি আমরা শিখেছিলাম তো। হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্যালি এটাকে শর্ট মানে তাড়াতাড়ি লেখা যায়। হ্যাঁ, এবার এইটাকে আমি বলতে পারি, এবারে আমি আমার এই নলেজটাকে আমি রিফাইন করতে পারি, মানে আমার এই ডেফিনিশনটাকে আমি রিফাইন করতে পারি। সেটা হচ্ছে এই যে আমি এস ডিরাইভস ডাব্লু ইন 0 or more স্টেপ বলেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু 0 or more স্টেপে না বলে আমি কিন্তু বলতে পারি 1 or more স্টেপ, কারণ এস বিং a variable itself, so it cannot be in your L of G because L of G should contain all terminal strings. তাহলে 0 স্টেপে হবে না। 0 স্টেপে সম্ভব কি? w ডেরিভেশন স্টার্ট হচ্ছে s থেকে, সেক্ষেত্রে কি 0 স্টেপে w কে ডিরাইভ করা সম্ভব? যদি w has to belong to sigma star, if w has to belong to sigma star, what it will, if it should be a member of L of G, in that case, can w be derived from s in 0 step? Answer should be no, because s is the start, s is the start symbol and s is a variable. S is a variable, so s itself cannot belong to L of G, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। সুতরাং আমি এখন বলতে পারি না, আমি আগের যে ডেফিনিশনটা দিয়েছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম যে s ওই produces w in possibly 0 or more step, এবার আমি বলতে পারি s produces w in possibly 1 or more step, হ্যাঁ তাই না? 0 স্টেপটা আমি নালিফাই করে আমি ক্যান্সেল আউট হ্যাঁ করে স্যার। দিতে পারি। হ্যাঁ we can safely cast aside that 0 step possibility, and we can only define w as a string belonging to sigma star, that is a string consisting of only terminal symbols whose derivation will start from s, and the derivation process will require 1 or more steps, তাই তো? দেখো একই কথা আমি Yes, একই কথা হ্যাঁ, কত স্যার। মানে কত ভ্যারিয়াস ওয়েতে আমি বলতে পারি, রাইট? হ্যাঁ স্যার। Right. Acha. We have also learned what is meant by sentential form. Can you recollect what is a sentential form? What is a sentential form? Can you please recollect?
মনে পড়ছে? তো স্টার্ট সিম্বলটা অফ যে কোনো গ্রামার। না, আমি বলছি সেন্টেন্সিয়াল ফর্ম কাকে বলে। প্রথম কথা হচ্ছে সেন্টেন্সিয়াল ফর্ম কার হয়, what actually will be having sentential form, or sentential form we should have sentential সেন্টেন্সের form, ফর্ম এমন একটা স্ট্রিং যেটা স্টার্ট সিম্বল থেকে আমরা ডিরাইভ করতে পারবো, সেটা সেন্টেন্সের ফর্ম। right? প্রথমত যেটা বলার সেটা হচ্ছে sentential form কার হয়, in which context should we discuss sentential form, সেটা হচ্ছে it will be in the context of strings, so হ্যাঁ strings will be in sentential forms, or you can say that strings can be in sentential forms, right? So it is a particular characteristics of a Yes. string, or it is a special characteristics of a string আমরা বলতে পারি, and if it has that we can say that it is in sentential form, right? হ্যাঁ স্যার। এবারে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তাহলে কোন মানে কোন স্ট্রিং হুইচ প্রপার্টি মেনটেন করলে অর অ্যাবাইড মানে সেটাকে যদি এক্সিবিট করে তাহলে আমি বলতে পারি যে স্ট্রিংটা সেন্টেন্সিয়াল ফর্মে আছে। কোন প্রপার্টি? বলো। হুইচ প্রপার্টি যেটা তুমি বললে? ওটা যদি স্টার্ট সিম্বল থেকে ডিরাইভ করা যায় তাহলেই ওটাকে আমি সেন্টেন্সিয়াল ফর্ম, মানে যে স্ট্রিংটাকে যদি আমি যে কোনো যে স্টার্ট সিম্বলটা আছে সেটাকে যদি ডিরাইভ করতে পারি তাহলে ওটা সেন্টেন্সিয়াল ফর্মে থাকবে। মানে এনি স্ট্রিং ইফ ইট ক্যান বি ডিরাইভড ফ্রম স্টার্ট সিম্বল এস ইন পসিবলি 0 or more স্টেপস, এখানে হ্যাঁ কিন্তু এক্স্যাক্ট। এইখানে কিন্তু পসিবলি আমি 0 থেকে শুরু করছি, তার মানে এস ইটসেলফ উইল বি অলওয়েজ ইন হ্যাঁ ওটা sentential form, সেন্টেন্সিয়াল ফর্মে থাকবে। হ্যাঁ always, and there is no restriction that a string in sentential form should be having only terminals. There is no such restriction. Okay, the string can be consisting of any combination of variables and terminals, but the condition is that the restriction is that its derivation should be started or should start from the start symbol. Clear? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Okay. Now let me share my screen. এখানে কিছু লেখা আছে, দাঁড়াও। Let me share my screen first. Right? So এই দেখো এখানে যেটা লেখা আছে যে এই যে সেন্টেন্সিয়াল ফর্ম 0.7.2.3, if this then we say that the string alpha is a sentential form. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আর আমি যেটা বলছিলাম যে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের যে ডেফিনিশন, এই যে এখানে যেটা আছে যে এই যে এস প্রডিউসেস ডাব্লিউ ইন 0 or more স্টেপ, আমি এটাকে আরো একটু রিফাইন করে আমি বলতে পারি এস প্রডিউসেস ডাব্লিউ ইন 1 or more স্টেপ, and in that case we have to write we have to replace the star by plus. সেটা এখানেও আমি করিনি, কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা এটা করতে পারতাম। ঠিক আছে? Is it আপনি clear? ডেফিনেশন তো ওয়ান অর মোর স্টেপে লিখেছেন মনে হয়, দেখছিলাম কোথায় গেল। তাহলে ঠিকই আছে, কিন্তু যদি সেটা 1 or more স্টেপ হয় তাহলে কিন্তু ওখানে তো প্লাস লিখতে হবে তো আপনাকে তাহলে। তাহলে প্লাস লিখতে হবে। না ব্যাপারটা হচ্ছে ওটাই বলছি। 1 or more স্টেপ হলেও তুমি সেটাকে এইভাবে লিখতে পারো, কারণ এটা তো সুপার সেট অফ 1 or more স্টেপ। কথাটা বুঝতে হ্যাঁ পারলে? কিন্তু প্রিসাইজলি যখন আপনি
প্রিসাইজলি যদি তুমি মিন করতে চাও তখন বুঝতে তোমাকে পেরেছি। প্লাস লিখতে হবে। কিন্তু এনি নাম্বার অফ হ্যাঁ স্টেপ, এনি নাম্বার অফ স্টেপকে মিন করার জন্য তুমি কিন্তু ইউ ক্যান সেভ this implies that sign topped by the star. You can use it always. কিন্তু তুমি যদি প্রিসাইজলি মিন করতে চাও then you can use that plus, and I will advise you to that you should use that plus. You should, তাই না? হ্যাঁ স্যার। কারণ সেক্ষেত্রে মানে লিমিটটা অনেক টাইট লিমিট হবে, এক্ষেত্রে যে লিমিটটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি লুজ হবে, তাই তো? হ্যাঁ, আমাকে যখন ডেফিনেশন লিখতে হবে ওয়ান আর মোর, তাহলে আমাকে প্রিসাইজলি প্লাসটা ইউজ করতে প্লাসটা হবে, কারণ লেখাই স্টার্টে ভালো, তো অবভিয়াসলি, রাইট, জিরোটা। অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ। সে ভুল সিম্বল ইউজ করেছে, ঠিক আছে? মানে ওয়ান আর মোর স্টেপকে মিন করতেও কেউ এই সিম্বলটা ইউজ করতে পারে, কারণ ওয়ান আর মোর হ্যাঁ স্টেপ, স্যার। one or more step derivation is a subset of zero or more step derivation. ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ স্যার। That is the point, right? হ্যাঁ স্যার। সেটা আচ্ছা, আপনারই নোটস তো মনে হয় তো। আমি জানি, হ্যাঁ, এটা আমারই করা, ওই যেটা ওই হ্যাঁ। কম্পাইলার ডিজাইনের জন্য করেছিলাম, সেখানে একটা পার্ট আছে, কিন্তু এইখানে যেটা আছে গ্রামার, এটা কিন্তু অনলি প্রিসাইজলি কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার্স, বিকজ কম্পাইলার ডিজাইনে যে মানে যে গ্রামারটা আমরা ইউজ করি সেটা অনলি দিস গ্রামার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে এটা হচ্ছে কোন টাইপ? If we go by types, then context free grammar is মানে is numbered by which value in term মানে when it comes to type? বলো। টাইপ 2 মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার। হ্যাঁ, টাইপ 0 হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড, আর টাইপ 1 মনে হয় কনটেক্সট সেনসিটিভ, টাইপ 2 হচ্ছে রাইট, কনটেক্সট ফ্রি, আর টাইপ 3 মনে হচ্ছে রেগুলার। রাইট, রেগুলার রেগুলার। হ্যাঁ। সেটা টাইপ 2, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলার, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ওই টাইপগুলো শিখেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে ওই এদের মধ্যে একটা আছে, এদের মধ্যে একটা ইনক্লুশনের রিলেশন আছে। কি বললাম? ইনক্লুশনের রিলেশন আছে, বা তোমরা উপের মানে ইফ উই ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য পারল্যান্স অফ উপ, আমরা বলতে পারি একটা হিয়ারার্কি আছে বা একটা ইনহেরিটেন্স আছে এখানে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। সেইটা কি রকম? সেটা হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড গ্রামার যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রডিউস করে বা যে ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করে, আমি তাকে বলতে পারি আনরেস্ট্রিক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ অর টাইপ 0 ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হচ্ছে সুপারসেট অফ অল আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এর হ্যাঁ এর স্যার। এর সাবসেট হচ্ছে language generated by type 1 grammar, that is also called context sensitive grammar. আর আমরা এটাকে ডিরেক্টলি বলতে পারি যে কনটেক্সট সেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট। স্যার নেটওয়ার্ক চলে গেল স্যার আবার। স্যার নেটওয়ার্ক চলে গেছে স্যার। শোনা যাচ্ছে না স্যার। হার্ড টাইম স্যার ব্যাক। But struggle for attendance still is not over. Sorry, back again? I hope হ্যাঁ so. স্যার এসছে। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার এসছে। কিছু করার নেই। So this, I mean, interruptions will eat out our time, okay? Some valuable times. And again, as we, as the clock ticks by, I'm afraid
Priyanjan will object. Okay. হাসি পাচ্ছে স্যার। যাকগে, যেটা বলছিলাম আহ, আহ, কোথায় ছিলাম? স্যার ওই ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার, ওই গ্রামার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্ট হ্যাঁ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন গ্রামার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ। সুতরাং কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তোমার আনরেস্ট্রিক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের একটা সাবসেট বা টাইপ 0 ল্যাঙ্গুয়েজের সাবসেট। আচ্ছা, এর আবার সাবসেট হচ্ছে কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেটেড বাই কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার, এই তো? হ্যাঁ, আর রেগুলার গ্রামার তো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্ট হ্যাঁ, করবে। কিন্তু এখানে একটা ইস্যু আছে যেটা যেটার দ্বারা by which we should not approve this claim of inclusion. কেন? নাও আমি যদি ক্লেম করি যে the claim is what? The claim is context sensitive language is a superset of context free language, এই তো? So আমি শুধু এই পার্টিকুলার এই ইনক্লুশনটা সম্পর্কে বলছি। কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সুপারসেট অফ কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, এই ক্লেমটা কে আমরা কিন্তু অ্যাপ্রুভ করব না, অর উই শুড নট এন্ডোর্স, বা আমরা এটাকে অর ইউ শুড নট অ্যাকসেপ্ট, আমরা মেনে নেব না। কারণ মানে বাই দ্য ভেরি ডেফিনিশন অফ কনটেক্সট সেন্সিটিভ গ্রামার অ্যান্ড কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার। দেখো কনটেক্সট সেন্সিটিভ গ্রামারে কি ছিল যে ওই obviously the left and right contexts should be present, and beyond that the replacement string alpha cannot be null string, right? More than that, the replacement string alpha can never be null string. এই তো ছিল ডেফিনিশন অফ কনটেক্সট সেন্সিটিভ গ্রামারের। ট্রাই টু রিকালেক্ট। হ্যাঁ স্যার। Just স্যার consult with the very definition of context sensitive grammar. What was it? The definition? স্যার আলফা মাঝখানে যদি কোনো ইয়ে থাকে, মানে এ ধরুন না বিটা, ওটা হ্যাঁ প্রডিউস করছে হ্যাঁ, আলফা। আমি আলফা রিপ্লেস করতে পারি ওটাকে, ওই আলফা দিয়ে, এটাকে। আলফা দিয়ে হ্যাঁ, আলফা মানে দিয়ে, মানে আমি যদি মাঝখানে এটাকে যদি আমি বি দিয়ে রিপ্লেস করি, তাহলে আলফা বি গামা আর কি, মানে বাঁ দিকে আর ডান দিকে যে বি, ইয়েটা ছিল দেখো সেটা। বি সিম্বলটা আমরা কিন্তু ইউজ করব না, কারণ আমরা এই ক্যাপিটাল এ বি দিয়ে এগুলো আমরা ভ্যারিয়েবলকে মিন করি। হ্যাঁ, মানে স্যার বাঁ দিকে আর ডান দিকে মোটমাট যা থাকবে ওটা সেম থাকতে হবে, মানে অর্ডারটা ওটাকে সেম ওটাকে থাকতে কি হবে। বলে? ওটাকে বলে লেফট কনটেক্সট আর রাইট কনটেক্সট। মানে হ্যাঁ, লেফট ওই কন্টেক্সট রাইট তোমার ওই কন্টেক্সট। আলফা তুমি যাই লেখো, ওই যেটা একদম বাঁ দিকে আছে ওটা হচ্ছে লেফট কনটেক্সট, আর যে স্ট্রিংটা ডান দিকে আছে মানে যেটা ম্যাচ করছে ইন বোথ দ্য এলএইচএস এন্ড দ্য আরএইচএস, আমি যদি ওটাকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে যেটা ম্যাচ করছে, যে দুটো স্ট্রিং আলফা মানে পজিশন ওয়াইজ যেটা ম্যাচ করছে, আলফা লেফটে আছে, কার লেফটে? এর লেফটে। অ্যাকচুয়ালি এ ইজ দ্য ভ্যারিয়েবল দ্যাট উইল বি রিপ্লেসড। সুতরাং এই হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল পয়েন্ট, ফোকাল পয়েন্ট। তার লেফটে আছে যে স্ট্রিংটা সেটা হচ্ছে লেফট কনটেক্সট, আর এর রাইটে আছে যে স্ট্রিংটা সেটা হচ্ছে রাইট কনটেক্সট। সুতরাং লেফট কনটেক্সট আর রাইট কনটেক্সট এই দুটো তো ফিক্সড। এবারে তাহলে এ কে আমাকে রিপ্লেস করতে হবে একটা স্ট্রিং দিয়ে, সেটাকেই বলছি সেটাকেই বলছি তুমি ইউ নেম ইট, ইউ ক্যান কল ইট আলফা অর এনিথিং। তো ইফ ইট ইজ আলফা, ইফ দ্য রিপ্লেসমেন্ট স্ট্রিং, এটাকে আমি ইন ওয়ার্ডস এ বলছি রিপ্লেসমেন্ট স্ট্রিং, রাইট? দ্য স্ট্রিং effectively by which a হ্যাঁ। will be মানে replaced. It is the string by which a will effectively be replaced. হ্যাঁ, বা বলতে পারি by which the whole LHS will be effectively revised. The whole LHS will be effectively revised. হ্যাঁ, বলতে পারি তো? তাহলে এই যে হ্যাঁ আলফাটা, স্যার। এই যে আলফাটা যেটা কিনা লেফট কনটেক্সট আর রাইট কনটেক্সটের মাঝখানে আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে, রাইট হ্যান্ড সাইডে লেফট কনটেক্সট আর রাইট কনটেক্সটের মাঝখানে যে স্ট্রিংটা আছে
আলফা, সেটাকে আমি বলছি রিপ্লেসমেন্ট স্ট্রিং। এবং এই জাস্ট এ মিনিট। হ্যালো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। তো যেটা বলছিলাম যে এই যে যেটা রিপ্লেসমেন্ট স্ট্রিং যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি যেটাকে ডিনোট করছি আলফা দিয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো এই যে রিপ্লেসমেন্ট স্ট্রিংটা একটা কন্ডিশন ছিল ওখানে দেখো, মানে ইন দ্য ডেফিনিশন অফ কনটেক্সট। ওটা নন এমটি হতে হবে, আর বাকি বাম দিকে আর ডান দিকে যেটা হবে সেটা এমটি হতে পারে, ওটাই তো মনে হ্যাঁ, হয়। কি হতে পারে সেটা কথা নয়, কিন্তু কি হবে না, মানে ওটা যেন নাল স্ট্রিং না হয়, মানে হ্যাঁ রিপ্লেসমেন্ট ওটা নাল স্ট্রিংটা স্ট্রিং যেন রিপ্লেসমেন্ট নাল স্ট্রিং হবে না স্ট্রিংটা আর যেন কি। হ্যাঁ ওটাই। এইটাই ছিল কন্ডিশন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ with স্যার। one with only one solitary exception বা বলতে পারো রিল্যাক্সেশন। সেই রিল্যাক্সেশনটা কি ছিল? উই অনলি অ্যালাউ এস প্রডিউসেস নাল স্ট্রিং হ্যাঁ এস প্রডিউসেস এপসিলন। এপসাইলন, কিন্তু সেখানেও আবার একটা রেস্ট্রিকশন আছে যে এস শুড নট অ্যাপিয়ার অন দ্য রাইট সাইড অফ এনি প্রোডাকশন। হ্যাঁ ওটা তো শুরুতে সব করতেই ছিল আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। বা টাইপ 1 প্রোডাকশন, তার ডেফিনিশন। এবারে নাও কাম ব্যাক টু টাইপ 2 প্রোডাকশন। টাইপ 2 which is a single variable should produce any string of any structure, এই তো ছিল। হ্যাঁ So here this string can well be epsilon, হ্যাঁ তাই তো? থাকতেই পারে। থাকতেই পারে, হ্যাঁ কারণ থাকতেই পারে। আমাদের তো ডেফিনিশনে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই যে থাকতে পারে না, থাকতেই পারে। হ্যাঁ সেটা টার্মিনালস আর নন টার্মিনালস ওটা প্রডিউস করতে থাকতেই পারে ওটা। থাকতেই পারে। and even if a is not s, a s না হলেও, মানে এ যদি এনি ভ্যারিয়েবল হয় তাহলেও এ প্রডিউসেস নাল স্ট্রিং হতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ হতেই পারে। হ্যাঁ which স্যার। which হ্যাঁ স্যার। actually which actually is at variance with the definition of type 1 production. শোনা যাচ্ছে না স্যার কিছু। হ্যাঁ, কি করে শোনা?
Now, are we back হ্যাঁ again? স্যার এসছে আবার। হ্যাঁ স্যার এসছে এখন। So we can communicate. স্যার আপনার কি স্যার ব্রডব্যান্ড নাকি মোবাইল নেটওয়ার্ক? আমার মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং যেটা আমি ইউজ করছি উইদাউট টিথারিং, মানে দিয়ে হটস্পট দিয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা। এইভাবেই আমি কিন্তু তোমাদেরকে এর আগে যা যা ক্লাস নিয়েছি এইভাবেই নিয়েছি। তা ওই বললাম না, বিভিন্ন রকম চিন্তা, বিভিন্ন রকম, মানে ওই যে বললাম যেভাবে আমরা সময় এগোচ্ছে আমাদের চিন্তাগুলো রিভাইজড হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো অনলাইন ক্লাস যখন ফার্স্ট ফেজে নিচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম যে একটা বাড়িতে একটা পার্মানেন্ট একটা কানেকশন নিয়ে নেবো, তোমার কি বলে ওই যেগুলো হয় আর কি, Broadband. হ্যাঁ ব্রডব্যান্ডে একটা নিয়ে নেবো। ব্রডব্যান্ড। তারপরে আবার হ্যাঁ কলেজ স্যার। খুলে গেল, আর নিয়ে কি হবে, তো নিলাম না। আবার এখন মনে হচ্ছে নিতে হবে। এইভাবে মানে একদম আনসেটেলড করে দিয়েছে না মানুষকে। এটা একদম এর সেন্সেও হতে পারে, ক্রুড সেন্সেও হতে পারে, আবার এই সব সেন্সেও হতে পারে। কোনো কিছুই আমরা যখন তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা ছিল না যে যেখানে দাঁড়াই দেখি ভুল দাঁড়িয়েছি, সেই রকম হয়ে গেছে। এখনো মনে হয় আপনি নেবেন, তারপরে মনে হচ্ছে না নিলে ঠিক হবে। হ্যাঁ, ওই কাল কি হবে কেউ জানে না তো। এই যে হ্যাঁ স্যার। এই যে বলা হচ্ছে 15 তারিখ, এটা তো ডেফিনেটলি এটা এখনই আমরা উই ক্যান কনজেকচার অর উই ক্যান ফোরকাস্ট। স্যার এটাকে ডিরাইভ করা যায় স্যার, এটা 30 তারিখ অবধি হবে। একদম, স্পেশালি হোয়েন উই যে হ্যাড লেভেলের রোগ বেরোচ্ছে, ওই লোকাল ট্রেনে যা ভিড় হচ্ছে, 50% একদমই হচ্ছে না। এটা কমবে বলে এত তাড়াতাড়ি মনে হয় 50% না। সম্ভব না ওটা। কালকে হাওড়া 50% স্টেশনে 50% না, সম্ভাবনা। 200% হচ্ছে। কালকে হাওড়া স্টেশনে, শিয়ালদা স্টেশনে যা ভিড় হয়েছিল, হ্যাঁ তাতে স্যার। করে এটা মানে স্যার আর Yes, আর sir. মনে হয় না কেউ বাকি আছে, মানে যাদের গলা ব্যথা করছিল না, তাদের সবার গলা ওদেরও ব্যথা হয়ে করছে। গেছে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ। ওনাদের স্যার ভয়ও কালকে তো নেই স্যার বোধহয়। মেট্রো বন্ধ ছিল, ডাউন ট্রেন স্যার কিছুক্ষণের 8 জন্য ঘন্টা ছিল বন্ধ বন্ধ। ছিল শিয়ালদার দিকে, হ্যাঁ কালকে তো 4টে মানে 15 থেকে 5টা। একটা ক্যাওস হয়েছিল, সাংঘাতিক একটা, বলতে পারো একটা বিশাল একটা ম্যাসাকার হয়ে ইমিডিয়েট। যেতে পারতো। হ্যাঁ হ্যাঁ ইমিডিয়েট, ওই জন্য তো করে দিল, কি বলে আপনার 10টা পর্যন্ত। হ্যাঁ প্রিয়ঞ্জন, যেটা তুমি আগের দিন বলছিলে যে এই ট্রেনের সংখ্যা কমালে বা ট্রেনের টাইমিংটা রেস্ট্রিক্ট করলে আরো তো ভিড়টা বাড়ে, ভিড়টা তো হ্যাঁ কমে হ্যাঁ না। স্যার, স্যার ওটা। ভিড় বেড়ে হ্যাঁ যাবে ওটা তো ওটাতে। স্যার বলেছেন স্যার, এটা তো বললো না স্যার, এটাই হলো স্যার। এটা স্যার এটা সাধারণ তার মানে বুদ্ধিতে তো এটা এইটাই আছে তো, স্যার। এটাই আমি বলি যে এটাই যেটা খুব সাধারণ, সেটাই আমরা দেখি যে কিরকম একটা অসাধারণ অনেকের কাছে হয়ে যায়। এটাই খুব আশ্চর্য। হ্যাঁ আহ, এটা হয়ে গেছে ঘটনা স্যার। মানে তুই ভাবো কতদিন আগে সুকুমার রায় সেই আবোল তাবোল, আবোল তাবোল বলছে, আবোল তাবোল তো বটেই, হযবরলা লিখে গিয়েছিলেন। তোমরা কি হযবরলা পড়েছো? মানে মানে একটা আটারলি সাবভার্সিভ একটা রচনা, একটা মানে মানে ইট ক্যান বি রেড ইন কনজামেট পলিটিক্যাল কনটেক্সট। সেখানে একটা ক্যারেক্টার ছিল, ক্যারেক্টারটার নাম ছিল হিজবিজ বীজ। সে কি করতো, সে সবসময় শুধু হ্যাঁ হাসতো, স্যার। সে সবসময় হাসতো। কেন হাসতো? না হ্যাঁ স্যার। সে এমন কিছু চিন্তা ভাবনা করতো যে চিন্তাগুলো খুব অ্যাবসার্ড, এবং সেটা ভেবে সে হাসতো। তা আমাদের চারপাশে এমন ঘটনা ঘটছে, আমাদের সবার এখন সবার মানে হিজবিজ বীজের মতো সবসময় হাসা উচিত। আমরা হাসছি না সামহাউ, কিন্তু হাসা উচিত। মানে সেই হিজবিজ বীজের একটা সেই কথা ছিল না, যে একটা লোক ছিল যে বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন রকম মানে চমকপ্রদ নাম রাখতো। হ্যাঁ, সে তার ছাতার নাম রেখেছিল প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, সে তার গাড়ুর নাম রেখেছিল কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এইসব এইগুলো হচ্ছে একটা শিল্পীর, সুকুমার রায় এইভাবে ওটাকে সাজিয়েছিলেন, মানে যাতে আমরা পাঠক পড়ে হাসতে পারি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উনি যেটাকে রিলেট করতে চেয়েছিলেন যে মানে রিয়ালিটির সঙ্গে, সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কিন্তু এইরকম কাউকে নাম দিতে হয় না, তার ছাতার নাম দিতে হয় না প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, বা তার গাড়ুর নাম দিতে হয় না কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এমনিই ঘটছে। উদান পদ্ধতিতে স্যার গল্পটা শুনেছেন তো স্যার? হ্যাঁ, উদয়ন পণ্ডিত মানে তুমি হীরক রাজার দেশের কথা বলছো তো? হ্যাঁ না, আমি যেটা বলতে চাইছি যে বাস্তবেই কিন্তু প্রচুর মানে মজার জিনিস ঘটছে, এবং যারা ঘটাচ্ছেন মানে তারা খুব হ্যালোড ফিগার সমাজের।
তো ওই হ্যাঁ স্যার, ঠিক। আমরা সেই কারণে হ্যাঁ ভয়, স্যার, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ঘটনা। আমরা হয়তো ভয়ে হাসছি না, হয়তো আমরা ভয়ে হাসছি না, মানে ভয়টাই তো সেই মানে রবীন্দ্রনাথের গল্পে সেই বিদূষক বলেছিলেন না যে আমি মারতেও পারি ওনার না। প্রতি বলছি স্যার, ওই মূর্খ পণ্ডিতের একটা গল্প ছিল না স্যার, ভুলে যাচ্ছি আমি একটা কনটেক্সটে, ঠিক আছে, মানে হ্যাঁ ওই সেই ওইখানকার মনে আছে স্যার, মানে এদের পুঁথিগত বিদ্যা বিশাল, কিন্তু মানে সাধারণ জ্ঞান যে মানে লোকাল ট্রেন জিরো যদি একদম। কমায় তাহলে স্যার অবভিয়াসলি ভিড়টা বাড়বে। হ্যাঁ মানে এটা জিরো স্যার, মানে পুঁথিগত বিদ্যা বিশাল স্যার এখনকার আইএস দের। সুকুমার না 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 না, ব্যাপারটা অত সিম্পলিস্টিক নয়। তারা দে আর অল এরুডাইট পিপল, দে আর অল সেন্সিবল পিপল, কিন্তু তারা করতে পারে না, তার কারণ দে আর অ্যাকচুয়ালি ওনারা তো হ্যাঁ ইনস্ট্রাকশন লাগে, হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ করতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে ওনারা তো মানে নিজে থেকে কিছু করতে পারবেন না, তাদের যেরকম ক্রাইসিসটা ভাবো, ইনস্ট্রাকশন মানে আসবে তাদের সেরকম। জীবনের ক্রাইসিসটা, মানে এত 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 পড়াশুনো করলেন, এত পাণ্ডিত্য, এত শক্ত পরীক্ষাটায় পাশ করলেন, কিন্তু কাদের কথা তাদের মানতে শেষে হচ্ছে, নিজেদের ইচ্ছা হলেও ঠিক কাজটা এবং করতে পারেন কাদের লাইফে। কথা তাদের মানতে হয়, কাদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হ্যাঁ হয়, এই কাদের ব্যাপার, সামনে কাদের ওটাই সবচেয়ে শোচনীয়। সেটাই হচ্ছে ঘটনা স্যার। কাদের সামনে হাত চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দিতে হয়, হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আইএএস অফিসারদের কাজ হচ্ছে স্যার গভর্নমেন্ট রুলগুলোকে ইমপ্লিমেন্টেশন করা, এবার আলটিমেট সরকার তো যা ডিসিশন নেবে সেগুলোকে মানতে হবে। সেই বলছি, মানে আমাদের একটা ডেমনস্ট্রেশন করা উচিত যে একদিন হয়তো আমরা যাদবপুর থানার সামনে, মানে ওই মোড়টায় দাঁড়িয়ে আমরা সবাই মিলে হি হি করে হাসবো। হুম, এটা একটা আমাদের, ভালো হ্যাঁ, এটা আমাদের ভালো একটা জিনিস স্যার প্রোটেস্ট, এটা, এটা একটা প্রোটেস্ট হবে প্রোটেস্ট, আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। দারুণ হবে স্যার এটা। এবং কেউ যদি বলে আমরা সেই শেক্সপিয়ারের নাটকের পাগলের, একটা শেক্সপিয়ারের নাটকে একটা করে ক্লাউন থাকতো না, পাগল, এবং শেক্সপিয়ার ইচ্ছে করে রাখতেন হ্যাঁ যাতে করে মানে হুম। পাগলকে দিয়ে সব সাবভার্সিভ কথাগুলো বলাতেন। এবার কেউ যদি হ্যাঁ বলতো, স্যার। কেউ যদি ওকে অ্যাকিউজ করতো, তখন বলতো আরে ও তো পাগল, ও যা খুশি বলতে পারে, ওর কথার কোনো মূল্য আছে হ্যাঁ কি? এটা দারুণ স্যার, কিন্তু হবে তো সেরকম এরকম যদি আমরাও কিছু করতে করা পারি। যায়। হুম, হ্যাঁ হতে আমরা পাগল। সেরকম বলতে পারি, হ্যাঁ আমরা পাগল যা খুশি। হ্যাঁ, না আমরা বলবো এইটাই, যে আমরা বলবো যে আমার এক বন্ধু আছে যে তার বাড়ির নাম রেখেছে কিং কর্তব্য বিমূঢ়, এই বলে আমরা হাসবো। ঠিক আছে, যার যা বোঝা সেটা বুঝে নেবে, এই আর কি। যাই হোক, let us come back to the point. Actually, there are so হ্যাঁ much স্যার wrongs around না, যে so many wrongs around, যে বারবার ডিভিয়েটেড হয়ে যেতে হয়, মানে ওই নবরুণ ভট্টাচার্য যে কথাটা বলেছিলেন না, যে পেট্রোল দিয়ে আগুন নেভাবো, ওটাই বোধহয় একমাত্র পথ। হ্যাঁ স্যার। যাই হোক স্যার, আগে স্যার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো বন্ধ হয় স্যার, যাই হোক না কেন স্যার, রেস্টুরেন্ট সিনেমা হল কোথাও স্যার করোনা না হয় না, করোনাটা শুধু মানে স্কুল তো স্যার না হয় বাচ্চাদের বুঝতে পারি যে ভ্যাকসিনেশন হয়নি, কলেজগুলো বন্ধ করার কি মানে স্যার বুঝি না। না না, আমি বলছি আমি বলছি তাহলে এই 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 সিনেমা হল বা রেস্টুরেন্ট গুলোয় যারা যাচ্ছেন, তারা কি বাচ্চাদের কন্ট্যাক্টে আসেন না? হ্যাঁ ওটাই হচ্ছে, ইভেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে যায় স্যার, প্রচুর প্রচুর আমি বাচ্চারা যায় স্যার খেতে। আমি যদি সেটাও ছেড়ে দিই, মানে এই বাচ্চারা কি একটা, মানে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, একটা বিচ্ছিন্ন সাবসেট না বাকি হলে তো স্যার বড়দের থেকে হবে। সমাজের বাকি অংশগুলোর থেকে, মানে যারা মানে মানে হু দে ফ্রিকুয়েন্ট বার্স, হু দে ফ্রিকুয়েন্ট রেস্টুরেন্টস, তাদের থেকে কি তারা বিচ্ছিন্ন নাকি? না স্যার, সেটা তো হচ্ছে ঘটনা স্যার। কি অবভিয়াসলি হবে না, অবভিয়াসলি না স্যার, একটা দিকে ভালো স্যার, যদি চাকরি না থাকে পড়াশোনা করে কি হবে। এটা একটা ভালো কথা বলেছো, চাকরি না থাকে পড়াশোনা করে কি হবে, তাহলে কি করব? তাহলে বারে যাব বা রেস্টুরেন্টে যাব? ঠিক আছে, স্যার শুনতে আমরা যেটা আপাতত করতে পারি, আমরা ওই যাদবপুর থানার সামনে দাঁড়াতে পারি, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ওটা ভালো প্রোটেস্ট এবং হাসা যেতে পারে একদিন। এবং হাসতে হাসতে পারি। একদিন হাতে। যাই হোক, আমরা একটা ড্রামা করি, আমরা কলেজে একটা এরকম একটা প্লে করতে পারি, আমরা একটা লিখতে পারি, যেখানে শেক্সপিয়ার থাকবে, সেখানে সুকুমার থাকবে, সেখানে নবারুণ থাকবেন। কিন্তু সে খুব ভালো হবে আমার স্যার। খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই বারবার এইসব ঘটনা ঘটছে, কিছুই করা যাচ্ছে না। না আমরা একটা মানে ম্যাগাজিন বার করতে পারলাম, কারণ এই হ্যাঁ তোমাদের এই ব্যাচটার মধ্যে সেই সম্ভাবনা ছিল এইগুলো করার, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না, শুধুই আমরা পড়ে গেলাম। স্যার অনেক কিছুই স্যার প্ল্যান ছিল স্যার করার, কিন্তু এই মানে কলেজ যদি বারবার বন্ধ করে দেয় তাহলে স্যার কি করে আর ইমপ্লিমেন্টেশন করবো আমরা। সেই তো, শুরু আচ্ছা হলেও সেটাকে থামিয়ে দিতে হবে। সেটাই হচ্ছে তো সমস্যা। যাই হোক, আমরা আবার একটু ফিরে আসি, আবার আমরা হয়তো ওইসব আলোচনায় আমরা বারবারই আমাদের যেতে হবে, কিন্তু আপাতত আমরা একটু আলোচনা করে নিই, এটা আমাদের কাজের জিনিসটা।
তো সুতরাং তাহলে আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম যে বাই দ্য ভেরি ডেফিনিশন ইটসেলফ আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি না যে কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজটা কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের সাবসেট, অর ইন আদার ওয়ার্ডস কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজের সুপারসেট। এটা আমরা কি বলতে পারি? পারি না, তাই তো? এই এর আগে যে কথাগুলো বললাম সেখান থেকে তো সেটাই প্রমাণ হলো যে যেহেতু কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে এ কে আমি নাল স্ট্রিং দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি না, অবভিয়াসলি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য লেফট অ্যান্ড দ্য রাইট কনটেক্সট, কিন্তু ইন কেস অফ ইউর কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি কিন্তু এ কে নাল স্ট্রিং দিয়ে মানে রিপ্লেস করতে পারি, ইভেন ইফ এ ইজ নট দ্য স্টার্ট সিম্বল, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। সুতরাং ইন দিস রিগার্ড আমরা বলতেই পারি যে তাহলে কি করে আমি বলবো যে কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজের সুপারসেট? হচ্ছে না তো। না তাহলে ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট? ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই আর্গুমেন্ট? স্যার আরেকবার রিপিট করবেন স্যার জায়গাটা, আমি একটু আমি মানে আমি ডাউট থাকছে। না, আমি বললাম যে কনটেক্সট সেন্সিটিভ বাই দ্য ভেরি ডেফিনিশন অফ দেম। কারণ আমি আরো মানে পরিষ্কার করে যেটা বললাম, ক্ল্যারিফাই করে, যে কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডের যে ভ্যারিয়েবল এ তাকে আমি রিপ্লেস করতে পারছি রাইট হ্যান্ড সাইডের যেটা ওয়ার্কিং স্ট্রিং ডাব্লিউ আলফা উইথ দ্য অর ইন দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য লেফট হ্যান্ড রাইট কনটেক্সট, তাই তো? এবং দিস হ্যাঁ। আলফা ক্যান ওয়েল বি নাল স্ট্রিং এপসাইলন even if a, that is the left hand side variable, is not s. হ্যাঁ কিন্তু ওইটাতে তো হবে না। হ্যাঁ ঠিক ঠিক। কিন্তু তোমার মানে এক্ষেত্রে ওটা হবে না, এক্ষেত্রে না হবে না। টাইপ 1 এ তো এস থাকতেই হবে বাঁ হ্যাঁ, দিকে। মানে টাইপ 1 এ এই যে রাইট হ্যান্ড সাইডের যে ওয়ার্কিং স্ট্রিং আলফা, ইট ক্যান নট বি নাল স্ট্রিং এপসাইলন। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ 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 এটা তাই টাইপ জন্য 1 হবে এর না। ক্ষেত্রে হবে না, কিন্তু টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে এই আলফাটা ক্যান বি নাল স্ট্রিং এপসাইলন ইভেন ইফ এ ইজ নট এস। হ্যাঁ তাহলে তাই যদি হয় তাহলে আমি কি করে বলবো যে টাইপ 1 ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপ 2 ল্যাঙ্গুয়েজের সুপারসেট? না তাহলে হচ্ছে না। হচ্ছে না তো। তাহলে কিন্তু না কিন্তু ওই তাদের ওই যে রিলেশনটা সেটা কিন্তু ঠিক। তাহলে কি করে হচ্ছে? মানে ওই যে ক্লেমটা করা হয়েছিল যে টাইপ 1 ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সুপারসেট অফ টাইপ 2 ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ক্লেমটা কিন্তু কারেক্ট। তাহলে এটার জাস্টিফিকেশনটা কি? মানে আমরা তো ডিরেক্টলি মানে ডেফিনিশন থেকে তো পাচ্ছি না, মানে ডিরেক্টলি মানে ডেফিনিশন থেকে আমরা এটা কিন্তু বুঝতে পারছি না যে টাইপ 2 ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপ 1 ল্যাঙ্গুয়েজের সুপারসেট, যেটা আমি এইমাত্র এক্সপ্লেন করলাম। তাহলে কি করে আমি তাহলে বলতে পারি যে টাইপ 2, মানে কি করে আমি ওই ক্লেমটাকে জাস্টিফাই করতে পারি যে টাইপ 2 ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপ 1 ল্যাঙ্গুয়েজের সুপারসেট? সেটা হচ্ছে এইভাবে আমরা করতে পারি যে তোমার ধরো একটা গ্রামার আছে, সেই গ্রামারটা হচ্ছে একটা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার, সেটা হচ্ছে জি, ক্যাপিটাল জি, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার ওখানে একটা প্রোডাকশন আছে অফ দি ফর্ম এ প্রডিউসেস এপসাইলন হোয়ার এ ইজ নট এস। একটা গ্রামার আছে জি, পুরোটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের একদম সেই বেদের মতো হচ্ছে, কিন্তু মানে শ্রুতি সবই কিন্তু মানে তোমরা শুনছো, আমি বলছি তোমরা শুনছো, বেদের লেভেলে পড়াশোনা হচ্ছে এখন, কিছুই দেখতে পাচ্ছ না তোমরা। যাই হোক, ট্রাই টু গেট হোল্ড অফ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। ওকে, হ্যাঁ একদম স্যার। মোস্ট প্রিমিটিভ ওয়েতে আমরা ফিরে গেছি। তো হ্যাঁ স্যার। যেটা বলছিলাম যে মনে করো একটা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার আছে জি, এবং সেখানে একটা প্রোডাকশন আছে এ প্রডিউসেস এপসাইলন, যেখানে এ ইজ নট এস। তাহলে যদি এটা হয় তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এই গ্রামারটা উইল নট বি আ কনটেক্সট সেন্সিটিভ গ্রামার।
হ্যাঁ বলতে পারি, কারণ ওটাতে এস নয়। বাই দ্য ভেরি ডেফিনিশন অফ কন্টেক্সট সেন্সিটিভ গ্রামার এটা বলতেই পারি আমি। কিন্তু a grammar, another context free grammar, say G dashed, which will be equivalent to G and which will be having no productions of the form A produces epsilon except S produces epsilon. That is except for the case when A will be equal to S. তার মানে যদি একটা গ্রামার থাকে কন্টেক্সট ফ্রি গ্রামার জি সাচ দ্যাট ওই গ্রামারের মধ্যে এমন একটা প্রোডাকশন আছে যেখানে এ প্রডিউসেস এপসাইলন আছে where A is not S, এই গ্রামারটাকে আমি এর একটা ইকুইভ্যালেন্ট আমরা পরে শিখবো কি করে একটা গ্রামার থেকে তার একটা ইকুইভ্যালেন্ট গ্রামারে কনভার্ট করা যায়। ভেরি সিম্পল। কখন আমরা বলতে পারি যে একটা গ্রামার G1 আর আরেকটা গ্রামার G2 এরা ইকুইভ্যালেন্ট, এটা কখন বলতে পারি? এনি আইডিয়া, এনি সাজেশন? এনি সাজেশন? স্যার যখন দুটোর প্রোডাকশন ফ্রম সেম থাকবে আর কি। না, তখন প্রোডাকশন ডিফারেন্ট থাকলেও তুমি তো প্রোডাকশন থেকে বুঝতে পারবে না। তোমার একটা ফর্মুলেশন দরকার যেখান থেকে তুমি ফাইনালি ইউ ক্যান ড্র দ্য ইনফারেন্স যে দুটো গ্রামার ইকুইভ্যালেন্ট। যেরকম মনে করে দেখো, যেরকম আমরা দুটো অ্যাকসেপ্টার ইকুইভ্যালেন্ট আমরা কিভাবে স্যার নেটওয়ার্ক কেটে গেছে। ওকে, আই থিঙ্ক উই আর ব্যাক এগেন। হ্যাঁ স্যার। স্যার দুটো গ্রামার স্যার সেম হবে যখন তারা সেম ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করবে। স্যার আবার নেটওয়ার্ক কেটে গেছে। আমরা ফিরে এসেছি, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ একদম। স্যার শোনা যাচ্ছে। আবার আবার আমার ইচ্ছে করছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ স্মরণ নিতে, যিনি বলেছিলেন এভাবে নয়, এভাবে কিছু হয় না। তো সত্যি তাই, যে এভাবে নয় এভাবে কিছু হয় না, সত্যি হয় না। এইভাবে কি হচ্ছে এটা বলো তো? এটা মানে ফ্লোটা বারবার ধরে ডিসরাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে। তো স্যার দুটো গ্রামার ইকুইভ্যালেন্ট তখনই হবে যখন তারা সেম ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অ্যাকসেপ্ট ওটা বলেছেন। শুনেছি আচ্ছা, এবং সেম। এবং আমি ওটাকে অ্যাপ্রুভও করেছি। মানে ও আচ্ছা, শুনিনি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং মানে আমি আমি সেই জন্য একটা ক্লু দিয়েছিলাম যে কি করে আমরা প্রমাণ করতাম যে দুটো অ্যাকসেপ্টার ইকুইভ্যালেন্ট। কি করে করতাম? আমরা দেখাতাম যে তারা সেম যখন স্ট্রিং জেনারেট করছে হ্যাঁ, মানে তখন। তাদের তাকেও আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতাম, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ The language of acceptor M1 is equal to the language of acceptor M2 যখন হতো তখন। এবার অ্যাকসেপ্টরের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ছিল? সেট অফ অল স্ট্রিংস অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য অ্যাকসেপ্টর। আর গ্রামারের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি? সেট অফ অল স্ট্রিংস অর সেট অফ অল টার্মিনাল স্ট্রিংস জেনারেটেড বাই দ্য গ্রামার, তাই তো? সেট অফ অল টার্মিনাল স্ট্রিংস জেনারেটেড বাই দ্য গ্রামার। এবার এই জেনারেটেড মানেই হচ্ছে ওই স্ট্রিংগুলো ডেরিভেশন শুরু হয়েছে এস থেকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সুতরাং এক্ষেত্রেও যদি আমাকে মানে দেখাতে হয়, ইফ উই আর টু শো দ্যাট আ গ্রামার say G1 is equivalent to another say G2, then we have to that is will be required to show that L of G1 will be equal to L of G2. If we can show that, then we can draw the inference, or we can decide that grammar G1 is equivalent to grammar G2. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম যে আমার যে একটা কনটেক্সট সেনসিটিভ কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার আছে জি, যেখানে এরকম একটা প্রোডাকশন আছে এ প্রডিউসেস এপসাইলন হোয়ার এ ইজ নট এস, এরকম গ্রামার জি কে আমি একটা ইকুইভ্যালেন্ট গ্রামার G1 এ কনভার্ট করতে পারি, বা জি ড্যাশে কনভার্ট করতে পারি, বা জি প্রাইমে কনভার্ট করতে পারি, যেখানে দ্যাট জি প্রাইম উইল নট বি হ্যাভিং এনি প্রোডাকশন অফ দি ফর্ম এ প্রডিউসেস এপসাইলন।
except when A will be equal to S. Clear? হ্যাঁ স্যার So this way we can sort of convince ourselves that the context sensitive language is a subset, will be a subset of a context free language will be a subset of context sensitive language, because when we'll be converting G into G1 or G prime, then that G1 will be precisely in the requisite form of context sensitive language or context sensitive grammar. তাই তো আমি তো G1 কি বললাম যে আমি G একটা যদি গ্রামার হ্যাঁ থাকে স্যার G যেখানে কিনা ওরকম একটা প্রোডাকশন আছে A produces epsilon যেখানে A is not S, আমি তাকে কনভার্ট করে একটা ইকুইভ্যালেন্ট গ্রামারে নিয়ে যেতে পারি, নেম ইট অর কল ইট G প্রাইম G ড্যাশড, যেই G ড্যাশড এর মধ্যে এমন কোনো ওরকম কোনো প্রোডাকশন নেই যেখানে A produces epsilon where A is any variable except when A will be equal to S. তাহলে এই যে জি প্রাইমটা যেটা তৈরি হলো, মানে এই যে ইকুইভ্যালেন্ট জি প্রাইমটা তৈরি হলো, এটা তো প্রিসাইজলি কনটেক্সট সেনসিটিভ গ্রামারের স্ট্রাকচারকে মেনটেন করছে। হ্যাঁ স্যার করছে তো? হ্যাঁ স্যার সুতরাং this way we can say that G will be a subset of context, a certain context sensitive language. মানে ডিরেক্টলি হচ্ছিল না, আমার মনে হচ্ছে স্যার অস্ত্র ছাড়া স্যার যুদ্ধে লড়তে গেছে স্যার, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি একদম না স্যার একদম জিনিসটা। একদমই তাই। না কিন্তু আমি এই এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বলছি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি সেটা স্যার। কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল, তো সেগুলো হ্যাঁ একটু তোমাকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি গিভ ইট এ থিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি, মানে তোমার চিন্তা প্রক্রিয়াটা খুব খুব স্বচ্ছ না হলে কিন্তু হবে না এটা। যদি হ্যাঁ সেখানে স্যার সেখানে যদি কোনো থেকে যায়, সেখানে যদি কোনো কোনো জাল বা কোনো আচ্ছাদন থেকে যায় তাহলে কিন্তু হবে না, ওটাকে একদম পরিষ্কার হতে হবে। ঠিক আছে? তো যেটা বললাম যে কনটেক্সট ডিরেক্টলি আমরা এটা মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, আমি যদি এটাকে ইফ উই ক্যান পুট ইট দ্যাট ওয়ে, ইফ উই ক্যান পুট ইট দ্যাট ওয়ে, যে ডিরেক্টলি আমরা এটা আমাদের মানতে কষ্ট হচ্ছিল বা আমরা মানতে পারছিলাম না অনেক চেষ্টা করেও, যে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারটা বা কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজটা কনটেক্সট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের সাবসেট, or in other words context sensitive languageটা context free language এর সুপারসেট। কিন্তু আমরা এইভাবে ফলোইং দিস রাউন্ড অ্যাবাউট মিনস, এইভাবে একটা ঘুর পথে আমরা নিজেদেরকে কোনোভাবে একটা মানে ওই বাচ্চাদের যেরকম ভোলায় আমরা সেরকম ভাবে একটা মানে ভোলাতে পারি যে ইয়েস উই ক্যান সে দ্যাট অর উই ক্যান ভাউচ সেফ, একটা কথা আছে ইংলিশে ভাউচ সেফ এটা করতে পারি, মানে আমরা ওই ক্ষমা ঘেন্না করে মেনে নিতে পারি বা মঞ্জুর করতে পারি যে ঠিক আছে কনটেক্সট সেনসিটিভ গ্রামারটা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারের সুপারসেট ইন দিস ওয়ে, ইন আ রাউন্ড অ্যাবাউট মিনস, নট ইন দ্য ডিরেক্ট সেন্স, দ্যাট ইজ ইন দ্য ডিরেক্ট ওয়ে which comes from their very definition. বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এতক্ষণ যে বলা হলো এবারে নিশ্চয়ই থাকা উচিত, যদি না থাকে তাহলে বলবো যে ইউ আর নট গিভিং ফুল অ্যাটেনশন। You should ask me or you should bombard me with questions. বলো এভরিবডি, কেন অনলি মানে চোজেন ফিউ এখানে সবসময় কমিউনিকেট করছে, বাকিরা হোয়াই আর ইউ অল কিপিং মাম? অনলি এ সিলেক্ট
স্টুডেন্ট মানে সিলেক্ট সেট অফ স্টুডেন্ট সবসময় আনসার দিচ্ছে, বাকিরা চুপ করে আছো কেন? I can see as many as 26 other than me are present. বলো, please ask questions. This is the only weapon you have, asking questions. Right? So do not deprive yourself of this weapon. Please ask. Suman Samanto, I can see you on my screen. Suman, are you there? Suman. Gaurav Pore. Gaurav, where have you gone? প্রীতিময় গায়েন, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? স্যার শোনা যাচ্ছে। সবাই শোনা যাচ্ছে স্যার। অন্তত তোমাদের ভয়েসটা শুনি, it will give me the feel that you are there. হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তো? তাহলে আমি বলছি যে কোনো এই যে এতক্ষণ বিভিন্ন রকম আলোচনা হলো, তো এর থেকে কোনো প্রশ্ন মনে যাচ্ছে না? রাহুল মন্ডল, রাহুল হ্যাঁ স্যার। বলছি কোনো প্রশ্ন নেই? না স্যার মানে আমার মানে নেটওয়ার্কের খুব প্রবলেম হচ্ছে যে আমি ক্লাসটা ঠিকমতো করতেই পারিনি স্যার। Oh, so that is the inherent problem of this mode of teaching learning process. কিছু করার নেই এখানে, can't help, we can't help it. আচ্ছা, আর কে আছো? তো কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না, দেখি। এনাক্ষী ধর, আর ইউ দেয়ার? এনাক্ষী ধর, there is no point in there is no point in attending the class without giving it attention. অর্ঘ্য অধিকারী, অর্ঘ্য, হ্যাঁ স্যার। okay, I approve what Biswajit has just said. Okay, so কাকে বললাম আমি এর আগে? অর্ঘ্য অধিকারী, অর্ঘ্য শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। তো মানে কোনো প্রশ্ন মনে তৈরি হয়েছে? না স্যার, এমনি বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা। হ্যাঁ। শিলি মুর্মু, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. Do you have yes, I know you are there, but do you have any question? No, sir. Actually, sir, আমার নেটওয়ার্কটা প্রবলেমের জন্য কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে, তার জন্য আমি লাইক সব জায়গাগুলো বুঝিনি, বাট ইয়া। If this be a general phenomena, then so what is the point of continuing this class? If all of you say this, you are all having this kind of problem, then my whole effort will be in vain, will not bring any fruit. সুতরাং তাহলে ক্লাসটা মানে যদি if you have this kind of problem, স্যার নেটওয়ার্ক চলে গেছে আপনার আবার। নেই, ফিরেছে?
হ্যাঁ স্যার এসছে আবার। হ্যাঁ স্যার। আবার সে এসেছে ফিরিয়া সেই নাটকের মতো। তো যেটা বলছিলাম যে যদি এরকম ইফ মেজরিটি অফ ইউ হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম, then you should report to me and I will then and there I will stop this class, because the purpose of this class should be to reach most of you, not a select few, to most of you, isn't it? So if this whole Yes, sir. purpose, if this whole purpose gets defeated, or if this whole purpose is not served, then my whole effort will be, or my whole effort and you can say my whole trying to reach you will be defeated. সুতরাং সেক্ষেত্রে ক্লাসটা তো করারই কোনো মানে হয় না, তাই না? তোমরা এইভাবে সাইলেন্ট থাকছো, আমাকে স্যার কিছু বলছো না। মাইন্ড করবেন না স্যার, আপনি যদি টাইমটা স্যার মানে নয়তো একটু আগে করে দিন, মানে না ডেটটা না নয়তো স্যার আপনি সেকেন্ড হাফে যদি নেন তাহলে হয়তো না না মনে ম্যাক্সিমাম জন করার আর কিছু কি। নেই, মনে করার কিছু নেই। শোনো, ব্যাপারটা হচ্ছে যে ম্যাডাম বলেছিলেন যে আজকে উনি সকাল ফার্স্ট আওয়ারে ক্লাস নেবে। সুতরাং হ্যাঁ 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 আমি সেক্ষেত্রে ধরেছিলাম যে 12টা থেকে নেব। তারপরে যখন আমাকে বলা হলো যে 11:30 নাগাদ যে ওর ক্লাসটা শেষ হয়েছে জাস্ট, তো 12:15 টাইমটা দেওয়া হয়েছিল। এবারে 12:15 পরে আরো কিছুটা দেরি হয়ে যায়, তার কারণ হচ্ছে এই যে কিভাবে এই সমস্যাগুলোকে ওভারকাম করা যাবে সেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল আর কি। সেইটা করতে গিয়ে এই সময়টা চলে যায়। আচ্ছা 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 হ্যাঁ, তো যাই হোক, তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা তোমাদের কিন্তু কথাটা হচ্ছে এটা কি টাইমের জন্য হচ্ছে, এটা তো নেটওয়ার্কের জন্য হচ্ছে। স্যার স্যার আপনার ক্লাসটা স্যার যদি 1 ঘন্টা মানে 10-15 মিনিটের মতো হতো স্যার খুব ভালো হতো। আসলে অতক্ষণ স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে। কতক্ষণ প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা, এইটা একটা খুব ইনহেরেন্ট প্রবলেম উইথ মি, স্পেশালি হোয়েন ইট ইজ অনলাইন, মানে অনলাইন, ইয়েস। মানে ব্যাপারটা কি, সেই জন্য আমি সবসময় চাই যে মানে অফলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে আমি সবসময় চাই যে টানা 2টো ক্লাস রাখতে, কারণ 1 ঘন্টা এই টাইমটা আমার কাছে খুব ইনসাফিসিয়েন্ট মনে হয়। তো অ্যাটলিস্ট গিভ মি টু ফুল আওয়ার্স, অ্যাটলিস্ট মানে 2 ঘন্টা কনসেন্ট্রেট করা আমার মনে হয় না খুব ডিফিকাল্ট। আর যখন স্যার কনসালটেশনে স্যার প্রবলেম না, আমার মনে হচ্ছে স্যার ম্যাক্সিমাম জন ধরুন স্যার অনেকজন আগে জয়েন করেছিল 30 জন। এবারে আপনি যখন মানে প্রায় 2:20 বাজে, এবারে স্যার ঘর থেকে স্যার ঘরে থাকলে এই সমস্যাটা স্যার আপনি ওভারকাম করা খুব মুশকিল। ঘরে ধরুন স্যার মা বাবা ডাকছে খেতে, রাইট ঠিক আছে? এবারে সুতরাং স্যার সেখানে যেতেই হবে, নাহলে স্যার চিৎকার অনেক, আপনি জানেন স্যার সেটা কি হয় না হয়। তো তাহলে সুতরাং শোনো, তাহলে আমি যেটা করতে পারি, তাহলে যেহেতু আমার ওই যে বললাম ওই মানে শেষের যে টাইমটা আর কি, মানে সেটা মানে ওই এন্ড মানে ফিনিশ লাইনটা, সেটা তো আমার একটু মানে একটু ওভার স্ট্রেসড হয়ে যায়। হ্যাঁ ফলে আমার ক্লাসটা যদি মানে আমার ক্লাসটা যদি মানে প্রত্যেকদিন শুরুতে থাকে, কোনো অসুবিধা আছে? না না স্যার। স্যার সমস্যা নেই স্যার, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ বাকি আদার টিচার্স আই থিঙ্ক দে আর ভেরি অ্যাডেপ্ট ইন অ্যাকচুয়ালি বিং পাঞ্চুয়াল, হুইচ আই এম নট। সুতরাং তারা তোমাদেরকে ঠিক তোমাদের লাঞ্চের আগে রিলিজ করে দেবে। হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ স্যার। ভালো হয় স্যার, যদি এটা করেন তাহলে মানে ম্যাক্সিমাম জনই অ্যাটেন্ড করবে, আর স্যার কেউ ইয়ে করবে না অতটা। ঠিক আছে, তাহলে আগামীকাল থেকে আমি সেটাই করব। এবং প্লিজ স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি। বলো। স্যার প্রীতি ম্যাম কালকে 10:30 তে ক্লাস নেবেন বলেছেন আবার। আমি তাহলে ম্যাডামের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই তাহলে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে স্যার। লেট মি হ্যাভ এ টক উইথ হার। হ্যাঁ স্যার, ভালো হয় তাহলে। হ্যাঁ আপনি উনি যদি 12:30 থেকে নিতে চান তাহলেও হবে আর কি, সমস্যা নেই। মানে উনি তো 1 ঘন্টায় ক্লাস নেবেন। তোমাদের আমাকে বলো তো, তোমাদের এই ফার্স্ট হাফের তোমাদের কাট অফ কতটা ফার্স্ট হাফের, মানে লাঞ্চের? স্যার এবারে স্যার ডিফারেন্ট, আপনি যেরকম এখন ক্লাস করাচ্ছে আমি স্যার না হয় পরে মানে লাঞ্চ করে নেবো বা কিছু। এবারে অনেকজন স্যার ওই না না না, 1:30 থেকে 15:00। আমি জেনারেল বলছি, কোনো পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল না, জেনারেল। 1:30 থেকে 15:00। আমি 1:30 থেকে 2:30 ধরলাম, 1 ফুল আওয়ার। মানে না আপনি বলছেন মানে ইয়েটা বলছেন, লাঞ্চ টাইমটা বলছেন তো? ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি স্যার আমি বুঝতে পারিনি।
স্যার লাঞ্চ টাইমটা হ্যাঁ স্যার 1:30 থেকে স্যার 2:30 ধরুন স্যার। ঠিক আছে? তাহলে এই সময়টা হ্যাঁ বাদ স্যার। দিয়ে হ্যাঁ। বাকি সময়টা তোমরা আমাদের দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। এই সময়টা বাদ দিয়ে স্যার হয়ে যাবে স্যার বাকিটা। ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ স্যার, এটাতে সমস্যা নেই। ঠিক আছে। তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, তাহলে আজকে কি আরেকবার বসবে তোমরা? মানে অবশ্য এখনই তো 2:30 বাজে। কটার সময় বলুন? এখনই হ্যাঁ, মানে এখন সেটা। থেকে যদি আবার 1 ঘন্টা সময় আমি তোমাদের দিতে হয়, অবশ্যই দিতে হবে। মানে 3:30 তাহলে 3:30 থেকে কি আবার বসবে? কারণ আমার তো বাকি কাজগুলো হয়নি, আমাকেও করতে হবে। তাহলে আজকের হ্যাঁ, দিনটা ছেড়ে দাও। আজকের দিনটা ছেড়ে দাও। কারণ আজকে হ্যাঁ স্যার আজকের দিনটা হয়তো ছেড়ে আমরা দিন। কেন এই কারণেই আরো বলছি যে কিছু ডকুমেন্ট তোমাদের দিতে মানে প্রোভাইড করতে হবে। যেটা তোমরা পড়ে হ্যাঁ রাখলে স্যার, আমার পক্ষে মানে এর পরের ক্লাসে ওগুলোকে এক্সপ্লেন করতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ ফলে স্যার, হ্যাঁ সুতরাং স্যার। আমি হ্যাঁ স্যার, সেটা তোমাদের হলে ভালো হয়। হ্যাঁ, ফলে আজকের রেস্ট অফ দ্য ডে তোমাদের আমি দিচ্ছি কিছু উইথ সাম ডকুমেন্টস তোমাদের আমি সাপ্লাই করছি, ওগুলো একটু পড়ো। পড়ে কালকে আমরা এবং আমিও কিছুটা একটু সেটেল করে নেবো যে কি করে এই অটোমাটা সাবজেক্টটাকে কি করে অনলাইনে মানে উই ক্যান রিকনস্ট্রাক্ট, মানে হাউ ওই মানে অফলাইন ক্লাসটার একটা ইকুইভ্যালেন্ট একটা করা যায় অনলাইনটাকে অটোমাটার ক্ষেত্রে। জাভার ক্ষেত্রে তো এটা সমস্যা হবে না, কিন্তু অটোমাটার ক্ষেত্রে আমাকে সিরিয়াসলি ভাবতে হচ্ছে কারণ একটা জিনিস হতে পারে, আপনি যদি হোয়াইট বোর্ড মানে আপনার যদি ক্যামেরা ভালো থাকে ফোনের, হুম হুম দেন হুম আপনি ক্যামেরা অন করে ব্যাক করে আপনি যদি হোয়াইট বোর্ডে পড়াতে চান, ঠিক আছে? তাহলে একটা জিনিস হতে পারে যে আপনি কিন্তু হোয়াইট তাতে বোর্ডে করে পড় তাতে করে বোধহয় প্রচুর ব্যান্ডউইথ হ্যাঁ, এ ডেটাটা হবে, স্যার লাগবে স্যার ওটাতে স্যার। এটাই একটা সমস্যা। কনজাম্পশন হবে। ডেটা লাগবে। ডেটা হ্যাঁ, লাগবে স্যার। ফলে আমি দেখছি, আমি ওই স্টাইলাস একটা কিছু একটা দেখছি, আমি অর্ডার দিয়ে একটা স্টাইলাস আনিয়ে নিচ্ছি কারণ হ্যাঁ স্যার, স্টাইলাস আনালে স্যার ডিজিটাল প্যাডটাও লাগবে স্যার। সেই মানে একটু দেখে নেবেন স্যার, মানে কি হ্যাঁ আমি জানি হ্যাঁ না হ্যাঁ কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করে হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি। ওটা ওটা দেখে নিতে হবে কারণ ওটা ছাড়া বাকি যে পদ্ধতিগুলো মানে সেগুলো খুব মানে অতটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে না। হুম হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক্সাক্টলি স্যার। এবারে কিভাবে কি কানেকশন হয় হ্যাঁ HDMI আচ্ছা ঠিক দিয়ে আছে। মানে লং লং স্টোরি শর্ট, আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমি তোমাদের এরপরে একটা কিছু ডকুমেন্ট দেবো, তোমরা এটা কিন্তু পড়ে রাখবে। তার মধ্যে একটা ডকুমেন্ট যেটা দেবো সেটা হচ্ছে মানে কি ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে এটা একটু ছোট্ট করে বলে দিই। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে মানে বেসিক্স অফ গ্রামার, এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে একরকম একটা প্রশ্ন হয়, সেটা হচ্ছে একটা গ্রামার জি দিয়ে দেয়, বলে হ্যাঁ, যে ফাইন্ড আউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দিস গ্রামার, মানে মানে গিভেন আ জি ইউ উইল বি আস্কড টু ফাইন্ড আউট এল অফ জি। এইটা একটা ধরন। আচ্ছা আর একটা ধরন হচ্ছে ঠিক এর রিভার্সটা, মানে ইউ উইল বি প্রোভাইডেড উইথ আ সেট অফ স্ট্রিংস, ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ। ল্যাঙ্গুয়েজ বা বলতে পারো ইউল বি প্রোভাইডেড সেট অফ স্ট্রিংস। with a certain set of strings, obviously strings of terminals, and হ্যাঁ then স্যার। you'll be asked to propose a grammar that will generate this language. That is, if the grammar be G, and if the grammar that you will propose be G, and if the given set of strings be L, then you have to show that মানে L of G is equal to L. Got my point? মানে তোমাকে একটা হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে তোমাকে দেবেটা কি, মানে হোয়াট উইল বি দ্য ইনপুট উইল বি এল, দ্যাট ইজ আ সেট অফ টার্মিনাল স্ট্রিংস। আর তোমাকে বলা হচ্ছে যে তোমার আউটপুটটা হবে একটা গ্রামার, যে গ্রামারের ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে ওই সেট অফ স্ট্রিংসটা, দ্যাট ইজ এল। সো speculating the pattern of the given set of strings, you have to, or we have to propose a grammar G, and we have to then show that this if this grammar be G, then L of G is equal to L. এইটা একটা। আর আবার কখনো এরকম একটা প্রশ্ন দেয়, একটা গ্রামার দিয়ে দেয় জি, বলে শো দ্যাট, মানে প্রথম যেটা বললাম সেখানে সিম্পলি বলা হচ্ছে যে ফাইন্ড আউট এল অফ জি, রাইট? গিভেন আ জি, ফাইন্ড আউট এল অফ জি, এইটা। আর একটা প্রশ্ন হয় গিভেন এ জি, শো দ্যাট জি ইজ ইকুয়াল টু আ সার্টেন সেট অফ স্ট্রিংস এল, জি ইজ ইকুয়াল টু এল। বুঝতে পারছো?
ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার, আপনি স্যার প্রত্যেকটা টাইপের একটা করে কোশ্চেন আর যদি সলিউশন দিয়ে দেন তাহলে কোয়েশ্চেন সলিউশন খুব দেবো, কিন্তু তার আগে এই বিষয়টা এতটা সহজ নয়। এই বিষয়টার একটা থিওরি পার্ট আছে। মানে এই যে মেথডোলজি আমরা ইউজ করব, সেই মেথডোলজিটা হ্যাঁ স্যার। এক একটা কেসের ক্ষেত্রে এক এক রকম। হ্যাঁ, সেই মেথডগুলো আমি একটা তোমাদের জন্য লিখেছি, সেইগুলো আমি তোমাদের পাঠাবো, ওটা একটু পড়ে রাখবে। এবারে ওই হ্যাঁ, স্যার। মেথডগুলোর আমরা অ্যাপ্লাই করব যখন আমরা কোনো পার্টিকুলার এক্সাম্পল নিয়ে কাজ করব। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আমি যেটা করছি, ঠিক ক্লাসটা আছে স্যার। এখানেই, হ্যাঁ আমি এখানেই ক্লাসটা স্টপ করছি। আর ওইগুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ স্যার। তোমরা ওইগুলো একটু দেখে রাখবে। ঠিক আছে? আর তাহলে আগামীকাল হ্যাঁ টুমরো স্যার। উই উইল বি এগেন টুগেদার, বাট হোয়েন সেটা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো আফটার কনসাল্টিং উইথ প্রীতি ম্যাম, রাইট? ওকে স্যার। ওকে ওকে, স্যার। সো হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো আমি এখানে স্টপ করলাম। থ্যাংক ইউ। আর থ্যাংক ইউ প্লিজ স্যার। আগের মতোই অ্যাটেন্ডেন্স গুলো রাখবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।